السلام علیکم پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی بالکل، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں۔ نماز مترجم، نماز کا لفظی و بامحاورہ ترجمہ یاد کریں۔ تو اس میں ہے سورۃ اخلاص۔ تو میں پڑھتی ہوں لفظی ترجمہ اور آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن، الرحمن، بن مانگے دینے والا، بن مانگے دینے والا، الرحیم، الرحیم، بار بار رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا۔ کل، کل، تو کہہ دے، تو کہہ دے، ہوا، ہوا، وہ، وہ، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ، ولم یکن لہ، اور نہ ہوا اس کا، اور نہ ہوا اس کا، کفواً، کفواً، ہم پلہ، ہم پلہ، احد، احد، کوئی ایک۔ کوئی ایک۔ اور اب میں اس کا بامحاورہ ترجمہ دہرا دیتی ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے، تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کا کوئی ہم پلہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور تسبیح پڑھیں۔ تو اب ہم تسبیح کا لفظی ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ سبحانہ، سبحانہ، پاک ہے، پاک ہے، ربی، ربی، میرا رب، میرا رب، العظیم، العظیم، بڑی عظمت والا۔ بڑی عظمت والا۔ اس کے بعد تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے قیام کریں۔ قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو، ٹھیک ہے؟ کھڑے ہونے کو۔ جی، اور تحمید پڑھیں۔ تو اب ہم تسمیع پڑھ کے اس کا لفظی ترجمہ دہرا لیتے ہیں۔ سمیع اللہ، سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، سن لی اللہ نے، لمن، لمن، اس کی جس نے، اس کی جس نے، حمدہ، حمیدہ، اس کی تعریف کی۔ اس کی تعریف کی۔ اب ہم تحمید دہرا لیں گے۔ ربنا، ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ولکا، ولکا، اور تیرے لیے ہی ہے، اور تیرے لیے ہی ہے، الحمد، الحمد، سب تعریف، سب تعریف، حمدن، حمدن، تعریف، تعریف، کثیرن، کثیرن، بہت زیادہ، بہت زیادہ، طیباً، طیباً، پاکیزہ، پاکیزہ، مبارکن، مبارکن، برکت ہو، برکت ہو، فیہ، فیہ، جس میں۔ جس میں۔ تو اب میں اس کا بامحاورہ ترجمہ دہرا دیتی ہوں۔ پاک ہے میرا رب، بڑی عظمت والا، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اے ہمارے رب، سب تعریف تیرے لیے ہی ہے، بہت زیادہ تعریف جو پاکیزہ ہو اور جس میں برکت ہو۔ جی تو بچوں، اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ وہ دعائیں یاد کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ پہلے آپ بھی میرے ساتھ یہ دعا دہرا لیں۔
रब्बि ग़फ़िरली रब्बि ग़फ़िरली ख़तीअती ख़तीअती व जहली व जहली व इसराफ़ी व इसराफ़ी फ़ी अमरी फ़ी अमरी कुल्लिही कुल्लिही वमा अन्ता व मा अन्ता अअलमु अअलमु बिही बिही मिन्नी मिन्नी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ख़तायाय ख़तायाय व अम्दी व अम्दी व जहली व जहली व जिद्दी व जिद्दी व कुल्लु ज़ालिका व कुल्लु ज़ालिका इंदी इंदी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली मा क़द्दमतु मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा असररतु व मा अअलनतु व मा अअलनतु अंतल मुक़द्दिमु अंतल मुक़द्दिमु व अंतल मुअख़्खिरु व अंतल मुअख़्खिरु व अंत व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो चलें अब ये दुआ मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए और इसका तर्जुमा भी बता देती हूँ। रब्बि ग़फ़िरली ख़तीअती व जहली व इसराफ़ी फ़ी अमरी कुल्लिही व मा अन्ता अअलमु बिही मिन्नी। ऐ मेरे रब, मेरी ख़ताएँ, मेरी जहालतें, मेरे तमाम मामलात में मेरी ज़्यादतियाँ जो तू मुझसे ज़्यादा जानता है मुझे बख्श दे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली ख़तायाय व अम्दी व जहली व जिद्दी व कुल्लु ज़ालिका इंदी। कि ऐ मेरे रब, मुझे मेरी ख़ताएँ, मेरी आमदन की गई गलतियाँ, यानी जो गलतियाँ हमसे जानबूझकर हो जाती हैं, जहालत और संजीदगी से होने वाली मेरी गलतियाँ मुझे माफ़ फरमा दे। और ये सब मेरी तरफ से हुई हैं कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु अंतल मुक़द्दिमु व अंतल मुअख़्खिरु व अंत अला कुल्लि शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह, मुझे मेरे वो गुनाह बख्श दे जो मैं पहले कर चुका हूँ और जो मुझसे बाद में सरज़द हुए हैं, और जो मैं छुप कर चुका हूँ और जो मैं एलानिया कर चुका हूँ। मुक़द्दम और मुअख़्खिर तू ही है और तू हर एक चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो बच्चों, ये अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए कितनी ही प्यारी और जामे दुआ है। इसके बाद एक छोटी सी हदीस आती है ना मामा? हाँ जी, बिल्कुल। हदीस याद करें। यहाँ बच्चों के याद करने के लिए छोटी सी हदीस होती है। तो देखते हैं आज कौन सी हदीस है। आज की हदीस है ला ज़ररा व ला ज़िरारा, और इसका तर्जुमा है ना नुकसान दो और ना नुकसान उठाओ। तो इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ कि कभी भी किसी के लिए तकलीफ़ का बायस नहीं बनना चाहिए, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। अगर हम किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे तो इसके नतीजे में हम ख़ुद भी हर नुकसान से बचे रहेंगे और अमन में रहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? जी। शाबाश। इसके बाद अदब आदाब है ना मामा? हाँ जी, बिल्कुल। इसके बाद है अदब आदाब। तो चलें देखते हैं कि अदब आदाब में इस बार क्या आया है। बच्चों को जिस्मानी सज़ा ना दी जावे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बच्चों को सज़ा देने के सख्त मुखालिफ थे। मदरसा तालीमुल इस्लाम में जब कभी किसी उस्ताद के ख़िलाफ़ शिकायत आती कि उसने किसी बच्चे को मारा है तो सख्त नापसंद फरमाते और मुतवातिर ऐसे अहकाम नाफिज फरमाए गए कि बच्चों को जिस्मानी सज़ा ना दी जावे। छोटे बच्चों के मुतल्लिक फरमाया करते कि वो खुदा ताला की तरफ से तो मुकल्लिफ हैं ही नहीं, फिर तुम्हारे मुकल्लिफ क्यों कर हो सकते हैं। मुकल्लिफ कहते हैं वो शख्स जो बालिग, आकिल और अपने होशो हवास में हो, ठीक है, जिसके ज़िम्मे कोई फ़र्ज़ आयद या वाजिब ना हो। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं वो इतने समझदार तो होते ही नहीं हैं कि उनको सज़ा दी जा सके।
ہے نا؟ تو آپ کو کیا سمجھ آئی؟ مجھے سمجھ آئی کہ بچوں کو مارنا نہیں چاہیے۔ جی بالکل، شاباش۔ تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔